गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज असीं करांगे लैसन नंबर 5 कंट्रोलिंग। ये 4 नंबर के अद्धे क्वेश्चन 1 to लैके 9 तक कर ले। हुण 10 तो लैके जिहड़े बाकी रहिंदे होणगे वो क्वेश्चन करांगे जिहड़े 4 नंबर दे आने। साडा पहला क्वेश्चन है वट इज़ BEP अलायंसिस। कहंदे कि BEP की है, मूल्यांकन करना है। साडा आंसर है ब्रेक ईवन पॉइंट अलायंसिस। ये अंडर क्या आएगा, अंडर दिस मैथड ऑफ कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड प्रॉफिट। कहते कि इस विधि जी प्रोसैस है ये अनुसार उत्पादन की जी लागत आमदन ते लाभ के आधार पर निश्चित की जाती है, कंट्रोल की जाती है। ब्रेक ईवन पॉइंट रेफर टू द प्रॉफिट विच इंडिकेट दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेयर टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवन्यू आर इक्वल टू ईच अदर। कहते कि ये जी लागत की कॉस्ट है ये टोटल कॉस्ट तो टोटल रेवन्यू जोड़ा इक्वल होंदा है, जां तुसीं कह सकते हो कि ब्रेक ईवन पॉइंट उस चीज़ नूं दर्शांदा है जिस विच जी टोटल लागत जिहड़ी है टोटल लागत ते कुल आमदन जी टोटल साढ़े पैसे लगे ने तो कुल आमदन एक दूजे के बराबर होंदा है। जिस फॉर एग्जाम्पल असीं ना एक चीज़ बनाने में साडा 100 रुपीस लगा, ठीक है, तो उन्होंने असीं 100 रुपीस विच ही वेच दिंदे आ, ठीक है। ये नाल की होया कि साडी जी टोटल कॉस्ट है तो टोटल इनकम इक्वल हो गई है, ठीक है। अगे हैगा कहंदे ने कि हाँ जी इत्थों पढ़ांगे ब्रेक उठा जी। कहते ब्रेक ईवन पॉइंट रेफर टू द पॉइंट विच इंडिकेट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी पढ़ लिया वा। एट दिस पॉइंट द इंटरप्राइज नाइदर हैड प्रॉफिट और नोट इट हैज़ नो फेस टू लॉस। ये की होया ना तो सानू प्रॉफिट होया ते ना ही सानू लॉस होया। If the enterprise produce less output than the output enterprise at break even point, it will have to face loss। कहते ने कि जे प्रोड्यूस जी लैस पॉइंट ते होवे ते सानू फेस करना पएगा लॉस, नुकसान। इन सच ए सिचुएशन टोटल कॉस्ट इज मोर दैन टोटल रेवन्यू। तो ये जी टोटल कॉस्ट है टोटल रेवन्यू दे ज़्यादा होंदी है। ऑन द अदर हैंड इफ इंटरप्राइज कॉस्ट मोर इन आउटपुट दैन द आउटपुट डिटरमाइंड एट ब्रेक ईवन पॉइंट इट विल गट प्रॉफिट। तो जदों साडा जिहड़ा प्रोड्यूस मोर हो जाता है, जदों सानू ज़्यादा होंदा तो उहदे नाल सानू प्रॉफिट हो जाता है। जदों असीं कोई चीज़ बनाई है 100 रुपीस की असीं 200 दी बेचदे तो उहदे नाल सानू प्रॉफिट होएगा। इन सच सिचुएशन टोटल कॉस्ट इज लैस दैन टोटल न्यू। तो ये की होंदा है कि जी टोटल कॉस्ट है लैस दैन हो जाती रेवन्यू दे। तो अगे क्या That is why every enterprise make effort to achieve this point and produce more than as early as possible so that it may earn maximum profit. Break even point can be determined with the help of following formula। तो कहते कि जो हम प्रॉफिट होंदा तो फिर की कहता कि जिहड़ा उत्पादन करता वो वध तो वध यतन करता है कि इस तो जिहड़ा वो ज़्यादा तो ज़्यादा जोड़ा अपना लाभ प्राप्त कर सके। तो जोड़ा ब्रेक ईवन पॉइंट है उन्होंने इस नीचे वाले फॉर्मूले ना ही कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि ब्रेक ईवन पॉइंट है तो ऊपर है फिक्स कॉस्ट ओवर कितना होगा सैलिंग प्राइस पर यूनिट वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अगे साडा नैक्सट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन PERT और CPM, मतलब दोनों ते लिखना, ये दोनों पॉइंट एक ने। तो अगे अं करा MIS, मतलब इन्हों तो नोट लिखना है कि एक ही चीज़ है। तो सब तो पहला PERT का मतलब है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और CP का मतलब है क्रिटिकल पाथ मैथड। कहते आर नैटवर्क तकनीक ऑफ प्लैनिंग एंड कंट्रोलिंग। कहते दोनों चीज़ा जड़ियाँ कंट्रोलिंग दे जड़ी है प्लैनिंग है, ठीक है। दोनों चीज़ा जड़ियाँ इन्हों की है नैटवर्क तकनीकां हैं। सच प्रोडक्ट विच आर based on several complex distance and interdependent activity and in which tasks to be complete in a specific period of time
In those product these technique are used on planning and control। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਹਾਂਜੀ यूज हाँ using this technique effort are made to complete the project within the specific period of time at a special cost by doing efficient allocation of resource। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, MIS ਕੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰੈਕਟ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ must have to up to date accurate timely and complete information about the organization। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਏ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮੈਨੇਜਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਇਟ ਡਿਟੇਲ ਡਾਟਾ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਲੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ evaluate in the organization on the based of data and then corrective action to taken to remove the derivation observed। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੁਧਾਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਡਿਟਿੰਗ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਸਮ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਆਰ ਅਵਾਇਡ ਫੋਰ ਦਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹੈਂਸ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੈਕਟੀਫਾਈਡ ਥਰੂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਐਫੀਸੈਂਸੀ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਟ ਹੈਲਪ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ of the whole of the organization by improving the performance the management of the organization। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ
and strategy can be changed as per time circumstance and needs। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ 113 the process of controlling simplify the work as a supervise discuss। ਸਾਡਾ ਗਿਆ role of supervise under the process of supervise play some very important role। मतलब कि एक ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਟੇਟਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪਲੇ the role of as a meditator in organization, as a guide, as a planner, as a motivator, as a leader। ठीक है, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਫੋਰ ਦ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਐਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਆਲ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਰੈਂਡਰ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਲਪ ਟੂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਸ ਟਾਸਕ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਸੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਬੜੀ ਈਜ਼ਲੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੈਂਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸਿੰਪਲੀ ਦਾ ਵਰਕ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਮਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆਰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਐਂਡ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆਰ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਐਂਡ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਹੈ। ਦਾ ਸਰਕਲ ਆਫ function of management being with the process of planning and the function of controlling is the last function of circle of the management function। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੱਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ there is a close relationship between these two function of management। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। the objective and plan for any organization are determined under the process of planning। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰ ਅਚੀਵਡ ਬਾਈ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਸ ਫੋਰ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਥ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ
ऑर्गेनाइजेशन के महत्वपूर्ण उद्देश प्राप्त करने वास्ते कंट्रोल ते प्लैनिंग योजना ते कंट्रोलिंग नियंत्रण दोनों जरूरी है। आउट ऑफ दिस टू वन इज़ इनकम्पलीट विदाउट द अदर वन, कहते कि एक दूजे तो बिना ये जेडे ने कंप्लीट नहीं है, पूरे नहीं है। डैट इज़ वाई इट इज़ सैड डैट प्लैनिंग इज़ मीनिंग विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज़ डायरैक्टरलैस विदाउट प्लैनिंग। मतलब ये तो अं कह ही नहीं सकते, कहते कि इस तरह कह सकते हैं कि प्लैनिंग का कोई मतलब नहीं है कंट्रोलिंग तो बिना, तो कंट्रोलिंग जी है वो भी मतलब डायरैक्टनैस हो जाएगी प्लैनिंग तो बिना। मतलब दोनों आपस में डिपेंडेंट भी है तो इन्हों के आपसी में रिलेशन भी है। ठीक है बेटा, इस तरह साडा लैसन कंप्लीट हो गया। तो नैक्सट वीडियो में अगला लैसन शुरू करांगे, तो ध्यान नाल इहनूं पढ़ो। तो नैक्सट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर।